प्रतिष्ठा दिवस संपूर्ण होती पूर्णाहुति होम सरी माँ मंदिर में विराजमान कर सबू भक्त मान आशीर्वाद कर सबू भक्त मानकर गहन ये जगटा बहुत कोलाहल हो बहुत हस खुशी महल हो ये आमर ये जो मंदिर 30 तारिख में आमर काम आरंभ होता तापर 1, 2, 3 तारिख पूर्णाहुति यज्ञ चलला 3 तारिख में यज्ञ संपूर्ण आज होता गोटे जिन हूँ मंदिर जो आपणकर जो आज है प्रतिष्ठा होगी शेष है जे केमी कौन आप किसी स्वप्न देखते ना केमी कौन भावना है कि माँ को मंदिर करने चेष्टा कले एगोटा आमर 2007 मसीह आमर हठात आम किसी जान नु हठात आम स्त्री देहरे एमती गोटा कौन आसिले जोटा कि आम बहुत गुणिया को बहुत अन्य कथा सब परामर्श नहीं किसी फलप्रद है सबूर मूल्यहीन है तापर से आम आ गए मोर निज बंधु जे सी जन को आनी हनुमान ये हनुमान भक्त सी भी हनुमान पूजक हनुमान साधक सी आसला सी कौन कले जो कहले ये गोटे पीरियड आसू काले सी देहर हाथ में गोटे पकईले कढ़ा पकईले पूजा बसैले पूजा बसला माँ से कौन कला लगे हाथ को छाटीदेला फिटिगला ताला पकईले फिटिगला सी निजे कहले ये हूँ प्रकृति लक्ष्मी माँ केड़ भूल कली सी बहुत बहुत प्रणिपात करके क्षमा प्रार्थना कले कहले मुझे केड़ बड़ भूल कली माँ हाथ में पकईदेली कड़ी पकईदेली तेणु से दिन आम जाणिलु आउ भी अनेक अलौकिक कथा जोटा कि गुड़ाए लोकंर एमती संतान है 11 वर्ष 12 वर्ष 17 वर्ष लोकंर भी ये संतान होती जो मानकर 3टा 4टा झील होती से आसिक भी पुह होती भी बहुत लोक रोग गुड़ा कैंसर रोग भी भल होती डॉक्टर भी मना कर भल होती आउ किडनी फेलियर भी गोटे लोक जटमेंट अच्छी 20 वर्ष है अच्छी अभी तो बहुत मु कहले यहाँ बड़ कथा नुह कारण एमती तो मु मो कथाटा कहीदेवी कि आमर मंदिर कथा विषय कहीदेवी किंतु जो माने भक्त प्रकृति में अनुभव कर सब कहवा एगुटाक माने ठीक हम तेणु मु कि कहूनी आज लोक प्रसाद सेवन आज से दिन होता रामनवमी अशोकाष्टमी होता जाइए से कौन है मो कौन मोर देह है मुझे जापारे सब लोग बस पलि आसली घर को धाई शीघ्र शीघ्र पलि आसली घर आसिक कहली जे आसली देहरे कहला एमती मुझे आसली देहरे समस्त पिला सब डरले बो कौन एमती कह थोलु आलमारी पैसा थी 95,000 से 5,000 टंका से ना जमी मुझे तो एने गण की थोदे गली 5,000 टका आमर किए ना कहीं तो आलमारी खोली पारे सी नहीं कौन कर खट तले थोदे खोजिलु सबुआड़ पिला पचारू पिला भी कहले आम जानू ताला पड़ी तू कमी कहूँ से लगे निजे कहला कहला तू जदि मत माँ बोली विश्वास करूँ ताल मुझे तो टंका जो अच्छी कहीदेवी ना हाँ तू कह सब समस्ते कहले ताल तू कह ना मुझे खट तले नहीं थोदे आम छोट झीटा को 3-4 वर्षर झील को गोटे 5 टंका देदेला हाथ को सी सब कहला मत खट तलू किए गोटे बाहर मत गोटे 5 टंका देदेला सान झील कहला एमती आम देखला बेलू सतरे आम 5,000 टका गोटे तले अच्छी एमती से मो झीर पूरा ज्वर होगला ताटिकी बड़ झीर ज्वर होगला मुझे डाक्तरखाना नहीं पलैबी ना कुआड़े नहीं जीव तू कुआड़े नहीं आ मुझे झाड़ीदेवी तो पिलार भल हो कहला लाइक से मो पु झी देह जमी हाथ मारिदेला सागे सागे ज्वर देह ताती कमिगला एमती है ता 2-4 दिन मो अगणारे बस ठिया किसी गोटे कहूँ कहला तू मत कौन माँ बोली भावु ना कौन बोली भावुचु मु तोहर माँ आ मुझे तोर लक्ष्मी माँ तुम गाँव से लोकर ना कहला से लोकर ता घरे अगणारे नला पाखे 9 हाथ दूर में नलाठू 5 फुट ये 3टा विग्रह पोता है सुनार आउ सी रह देखिए से लोकटा तो पाख आसो
ଆସିଲେ ମୁଁ କହିବି ତାକୁ ସେ ବାହାରି କରିବ। ସେଠୁ ଯେମିତି କହିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଲୋକ ବି ଆସିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଉଟା କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଖାଲି କିଛି ମୁଁ କରିପାରିବିନି କିଛି କାମ କରିପାରିବିନି ବସିଥିବି। ସେଠୁ ଆସିବ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି କହିବି ଏତିକି ତାପରେ ଆଉ ଜାଣିବିନି। ସେଠୁ ସେ ଆସିକି ସେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଦେଖେଇବେ ବୋଲି ସେଠୁ କହିଲେ ତୋର ମା' କହିଲା ତୋ ଘରେ 3ଟା ବିଗ୍ରହ ପୋତା ହେଇଛି 9 ଫୁଟ 9 ହାତଠି ନଳାଠୁ 9 ହାତେ ବାହାରି କରୁ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଇଦେବୁ। ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ସିଏ କହିଲେ ମିଲି ମିଛ କହୁଛୁ କ'ଣ କରୁଥିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ 5 ପଦ କଥା କହି 5,000 ନେବି ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ 9 ଫୁଟ ହାତ ନଳାଠୁ 3ଟା ବିଗ୍ରହ ପୋତା ହେଇଛି ଆଉ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆସ ନା ମୋତେ କାର୍ରେ ଯଦି ନେବ ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା ନେବି କାର୍ରେ ଯିବି। ଆଉ ସେଠୁ 5,000 ଆଗେ ଦେଲେ କାର୍ରେ ଗାଁରେ ନେଇକି ଆସିଲେ। ସିଏ ସେଠୁ 3ଟା ବିଗ୍ରହ ବାହାରି ଗଲେ ବାହାରି ଗଲେ ତାଙ୍କର ସେ ନେଇଗଲେ ଇଏ ସେଠୁ ଫେର ମା' ପାଖକୁ ଆଇଲେ କହିଲେ ମା' ସିଏ ନେଇଗଲା। ମା' କହିଲା ମୁଁ ବାର ତୋତେ ମନା କରିଥିଲି ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଦେବ ବୋଲି ତୁ କାହିଁକି ଡାକୁଥିଲୁ ତାକୁ ମୋତେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁନୁ ଡାକିଲୁ ସେ ନେଇଗଲେ ଆଉ ମୋର କ'ଣ ଏଥିରେ ଦୋଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ସତ ଭାବିଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଥିବ ମା'। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କଲା କହିଲା ହଉ ଦେଖିବା ତୁ ଯଦି ମା' ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ତୋତେ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିରି ପତ୍ର ବାରିଆଡ଼ୁ ନେଇକିରି ଗଲା ସେଠି କହିଲା ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମା' କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କହିଲୁ ମୁଁ କ'ଣ ଧରିଛି ନା ତୋ ବାପ ମାନୁଛୁ ତୋ ମା' ମାନୁଛୁ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ମୋତେ ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା କରେ ସେ ବଞ୍ଚେନି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ବିରିପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଛୁ। ସେଠୁ ଖୋଲିଲା ଏମିତି ବହୁତ ହେଲେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ବୁଲିଲୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲୁ ସବୁଆଡ଼େ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲୁ ଦିଅଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ସେଠୁ ଏଠାର ଡେଲାଙ୍ଗାଡ଼ର ଜଣେ ବେର ଗୁଣିଆ ଆଣିଥିଲି ସେଇଠୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବସିବି ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳରେ କଢ଼ା ପକାଇଦେଲେ ମୋ ହାତରେ ମୁଁ ଡରିଲି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରହ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ସିଏ କ'ଣ ମୋ ହାତରେ କଢ଼ା ପକାଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମା' ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିକି ସେ ଗୋଟେ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ ଏମିତି ଛାଟିଦେଲା ଛାଟିକି ଗଲା କାଢ଼ ମୋ କାଳିଶୀ ହାତରୁ କ'ଣ ତୁ ଇଏ କରୁଛୁ କହିକି ହାତ ତାଲା ଖୋଲିଗଲା। ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବି ସତ ଭାବିଲେ ଆଉ ସେଟା ଆମେ ବି ଟିକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ବି ସତ ଭାବିଲୁ। ଆଲୋକୀୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ସେ ଆଲୋକୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁବାର କାହା ଦେହରେ କ'ଣ ଲାଗି ଆସିବେ ରାତି ଅଧରେ ନେଇକି ଆସିବେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ଟିକେ ଝାଡ଼ିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବେ। ଗରା ବାଲ୍ଟି ବହୁତ ନାଥିରେ କାମୁଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହେଉନଥିଲା ଏଠି ଏନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ରତୀ ହେଇକିରି କାହାର 17 ବର୍ଷ କାହାର 22 ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ପିଲାପିଲି ହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର କଟକରେ ଜଣେ ଲୋକର ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଏଇଠି ଶଳା ଭାଉଜ ଏଇନେ ଅଛନ୍ତି ଆସିକି ବ୍ରତୀ ହେଇକିରି ଝିଆରୀ ଶଳା ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ଏଇନେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର ଭଲ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଆମେ ତ କାଲି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ହେଇଥିଲା ତୁମର କ୍ୟାନ୍ସର ଆଜି କ'ଣ ତୁମର ରିପୋର୍ଟ ବାହାରୁଛି ଭଲ ବୋଲି ନା ଆମେ ଏମିତି କାଶୀପୁର ବାୟାଣୀ ମା' ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଯେମିତି ଝାଡ଼ିଦେଲା ତା ଘିଅ ଅଖଣ୍ଡ ଦେଲା ମାରିଦେଲି ମୋର କମିଗଲା ସେ ଭଲ ଅଛି। ଜଟଣୀରେ ଜଣେ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଇନେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଅନୁଭୂତି ଆଜି ପିଲାପିଲି ବି ହେଇଛି ପୁଅ ମା' ହେଇଛି କାହାର ଯଦି ନଥିବ 7-8 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ହେଇଯାଇଥିବ ତାଙ୍କର ବି ପୁଅ ହେଇଛି। ତାମାନେ ଆଲୋକୀୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ମା ଯେହେତୁ ଏଠି ସ୍ଥାପନ ହେଇଛନ୍ତି ନିହାତି କମରେ ଲୋକମାନେ ନେଇଯିବେ ତାଙ୍କର ଯେ ଜଳ କି ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେଉଥିବ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ସିଏ ବି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ମା' ବୋଲି ଆମେ ବି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ ଟିକେ କରୁଥିଲୁ କ'ଣ ବୋଲି ମୁଁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି ମୁଁ ଆଗକିରି ବହୁତ ଇଏ କରିଛି କାନ୍ଦିଛି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମିଛରେ ସେ କହୁଛି ସେ ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ସବୁ ହେଲା ତାପରେ ମୋର ବି ସବୁ ଭଲ କଲା ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଲ କଲା ସବୁ କାମ କରିଦେଲା ଭକ୍ତ ହିଁ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ଆମେ 1 ଟଙ୍କା କହିଲେ ତୋର 1 ଟଙ୍କା ମୋ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିବନି ଏମିତି କହିଲେ ମା' 1 ଟଙ୍କା ଲାଗିବନି ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ କରିବେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତମାନେ କଲେ ଆଜି ଭୋଜି ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ରତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗା ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ସବୁ ଏଇନେ ମନ୍ଦିର ବି କରିଛନ୍ତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେମାନେ ଆମେ କରିନୁ 1 ପଇସା ଲଗେଇନୁ କାହିଁ ମିଛ କହିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚିତ୍ରଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଗୋପୀନାଥ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରୀରେ ରହୁଛି। ଆଜି ମାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ହେଲା କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଛି? ଏଥିରେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ପାଇଛୁ ବୋଲି ତ ଏଠିକି 10-11 ବର୍ଷ ନାହିଁ ଏଇନାହିଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବାଇରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି ସେ ଏମିତି ଚାଉଟେଲି କରିକି କହିଲା ତୋ ବାଇରେ ଇଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟି ଗୋଟେ ପାଣି ଆଣିକି ପୋତିଲା କହିଲା ଏତିକି ବାଟ ଖୋଳିବୁ ଆଉ ଏଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିବେ ଠାକୁର ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିବେ ମାଟି ତ ଫାଟିଲେ ମନକୁ ବାହାରି ଇଏ କ'ଣ ମାସେ 2 ମାସ ହେଲା ଆସିକି କହୁଛି ଦିନ ଆସିକି ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଗର୍ଜନ କଲା ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି ବାଲି ଜାଗାଟା ତ ଆଉ ଡ୍ରମ୍ ଯୋଡ଼ା 3ଟା ଆଣିକି ସେ ବାଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ଗଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆଣିକି ଆଇଥିଲା ସେ ପକେଇକି ପକେଇଲା ମୋର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଟିକେ ପବନରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ତା ଦେହରେ ମିଡ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା ଧରା ପଡ଼ିଲା ଯେମିତି ସିଏ ସେଇଠୁ
ଗଲା ଝାମଲା ସେଠି ହେଲା ଚାଲିଗଲା। ସିଏ ଆହୁରି ଆଣିକି ଅନ୍ୟ ଗୁଣିଆ ଆଣିକି ମୋ ବାଇରେ ସବୁ ପୋତିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ଆମ ଗାଁକୁ ମା' ଯାଇଥିଲେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆମରି ଘର ପାଖରେ ହାଡ଼ ବାଇ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆସିକି ଏଠି ରହିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି 14 ବର୍ଷ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଆଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ତ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲରେ ଥିଲେ, ନିଶା ସେବନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମା' ମନା କଲେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇବୁନି, ଏଇଟା କରିବୁନି, କରିବୁନି ସବୁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ମାନିଲେନି, ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ପଳେଇଲେ କଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ରାତି 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି, ପୁରା ବେହୋସ ହେଇକି ମାନେ କିଛି ନଥିଲା ଦେହରେ, ପୁରା ମଲା ଗଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମା' କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା? ମା' ଯାଇକି କ'ଣ କଲା କି ଜାବଡ଼ା ମାରିଲା କ'ଣ କଲା ମୁଁ ବି ସେ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ସତେଜ ହେଇକି ଉଠିଲେ। ଆମେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ସେ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ, ପୁରା ମଲା ଗଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ମଝିଆଣୀ ଭଉଣୀର ବି କିଛି ପିଲାପିଲି ହେଉନଥିଲା, ବାହାର 6-7 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ଏଇଠି ବି ତାର ଆସିକି ପୁଅଟିଏ ହେଲା, ପୁଅଟି 11-12 ବର୍ଷର ହେଲାଣି। ଯାଇକି ଏତିକି କହୁଛି ମାଆଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୁଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନୁଭୂତି ନିଆରା, ଯେ କି ପୂଜା କଲା ବେଳେ ମୋର ଭାବ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଧରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ସେବା ହୋଇଛି। ଆଜି ଶେଷ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ରହିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି? ଆଜି ଶେଷ ଅନୁଭୂତି ମାଆଙ୍କର ଏଠି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମାଆଙ୍କର এই ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିରେ ବହୁ ଲୋକମାନେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରି ଉମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନିରୁପମା ଦେବୀ ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମା' ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଗ ଶୋକ ଦୁଃଖ ହରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯିଏକି ତା'ର ପୁଅ ଝିଅ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉନଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଣି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲି। ସେ ଯାହା ହଉ 3 ମାସ ପରେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସ ହେଇ ତା'ର ଝିଅଟିଏ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଖୁସିର କଥା, ସେ 3 ବର୍ଷ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କହିଲା ପକେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ମା' ଠାକୁରାଣୀ ହେଇକି ମୋତେ ବାଡ଼ଉଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆ ମାଆଙ୍କ ପାଖ, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ 2007-08 ମସିହାରୁ ମା' ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, और निर्धन की धनी କରିଛନ୍ତି, ଅପୁତ୍ରିକୁ ପୁତ୍ର ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗ୍ରାମର ବି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, ମୋର ଗୋଟିଏ ନାତି ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏ ମାଆଙ୍କୁ ଇଏ କରି ସେବା ଏଠି ମା' ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରେ ମୋର ଦୀପ ଲଗେଇନା ମାଆଙ୍କୁ ଡାକେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମଧ୍ୟ ଡାକେ। ସେଥି ଇଏରେ ଆମକୁ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଲା ବେଳକୁ କରୁଣା ଏତେ କରୁଣା, ମୁଁ ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଇଥିଲି ଯେ ସବୁ ଯେଉଁ ଝିଅଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମା' ଲାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ 5-6 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମା' ତମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ? ତମେ ତାଙ୍କ ନାଇଁ ଆମେ ସବୁ 10-12 ବର୍ଷର ଅପୁତ୍ରିକ ମାନେ ସନ୍ତାନହୀନ ହେଇକରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କୋଳରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ରହିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ମା' ହେଇଛୁ। ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ଆମ ଜଗତ ଜନନୀ, ସିଏ ହେଲେ ଆମର ମା'। ଆଜି ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ